السلام علیکم، بہت بہت ویلکم کرن کی دنیا، کرن کے جہان میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خوش باش ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے پیاروں کے ساتھ۔ اور ویڈیو کی شکایت میں نے دیکھ لی تھی، اور مجھے پتہ ہے کہ ویڈیو کچھ خاص نہیں بنی تھی، تو انشاءاللہ وہ دوبارہ ری ایڈٹ کر کے دوبارہ سے ری اپلوڈ ہوگی۔ اچھا مطلب اسے دوبارہ اپلوڈ کروں گی۔ اچھا میں نے سوچا آج فریج کو سیٹ کر لیتے ہیں اور دوبارہ اور آپ لوگوں کے ساتھ نا تھوڑا اپنے فریج کو ارینج بھی کر لیتے ہیں اور باتیں بھی کر لیتے ہیں، اور میں دکھا بھی دیتی ہوں کہ فریج کے کیا حالات تھے۔ اور یہ میں فریج کا دروازہ جو ہے نا، اس کا گیٹ جو ہے اس کو ذرا سا کھولنے کی کوشش کر رہی تھی، یہ بوٹل رکھ کے، اور لیکن وہ نہیں ہو رہا تھا۔ یہ دودھ کی بوٹلز ہیں۔ اچھا جی، یہ میں نے نکالے تھے، نگٹس تھے، اور یہ ساری چیزیں میں ایسا ایسا نکالوں گی۔ سارے نگٹس کے پیکٹ میں نے ایسے ہی رکھے ہوئے تھے، رول تھے اس میں، کباب رولز تھے، اس کے پیکٹ، مکھن شکن سب کچھ۔ یہ میں نے مطلب ویسے تو اس کی ڈیپ کلیننگ والی بات نہیں تھی، بس اس کو ارینج کرنا تھا بس، اس لیے میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ساتھ باتیں کر لیتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس کو ارینج ہو جائے گا۔ اور پھر مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اور کیا کروں، کیونکہ کام کرنے والا واقعی زیادہ تھا، لیکن نیند بھی بہت آ رہی تھی۔ اور یہ ویڈیو جب میں نے اچھا، یہ میں پراٹھا دکھا رہی ہوں، یہ پراٹھے میں نے بنا کر کیے تھے فریز، اس میں سے بس ایک پراٹھا رہ گیا تھا۔ اس کے علاوہ یہ بینگن کا سالن تھا جو کہ اوپر فریز تھا۔ کسی بھی ٹائم پہ کام آ جاتا ہے، جب مطلب کچھ خاص بنا ہوا نہ ہو یا کسی کو کوئی چیز پسند نہ ہو تو پھر یہ کام آ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اچھا جی، میں اب آپ لوگوں سے سجیشنس چاہتی ہوں کہ آپ کو کیا دیکھنا پسند ہے، اب آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں نیا، کیونکہ میرے پاس یوں سمجھ لیں کہ میرا دماغ معاف ہوا ہے اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کون سا کنٹینٹ جو ہے وہ کریٹ کروں۔ تو آپ لوگوں سے مجھے سجیشنس چاہیے کہ آپ لوگ کیا دیکھنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ میں وہ ضرور پوری کرنے کی کوشش کروں گی۔ یہ جو نیچے باکس تھا نا دودھ والی بوٹلز کے ساتھ، یہ بھی دودھ کا باکس تھا، پھر اس کے اوپر میں نے برف کا ایک باکس میں نے رکھ دیا تھا اور باقی سارے نکال دیے تھے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو باکس ہے نا، اس کے اندر میں نے اپنے بیٹے کے لیے ڈرم سٹکس بنا کے رکھی ہوئی ہیں، فروزن ہے یہ۔ اور اس کے علاوہ یہ جو اوپر چھوٹے والا باکس رکھا ہے نا، اس کے اندر سالن ہے کوئی فریز ہوا ہوا، جو کہ مجھے یاد نہیں ہے کس چیز کا ہے، اور اس کے اوپر وہی بینگن کا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، اب اس کے اندر مکھن تھا، اور میں مکھن کے لیے پھر جار ڈھونڈ رہی تھی کہ کوئی جار مل جائے، اینڈ پہ میں اسے کسی جار میں ہی رکھوں گی۔ مکھن میں اس لیے ابھی رکھا ہوا ہے، فریز کیا ہوا ہے کہ جب کوئی کیک وغیرہ ایک دم سے بنانا ہو یا کوکیز وغیرہ کچھ بھی اس طرح کا بنانا ہو، تو مکھن فٹافٹ میں میلٹ کرتی ہوں اور اس کو یا تھوڑا سا مائکرو ویو کر لیتی ہوں، اور اس کو پھر میں اس میں ایڈ کر لیتی ہوں، تو اچھا فلیور آ جاتا ہے۔ بن تو گھی سے بھی سب کچھ جاتا ہے، لیکن یہ کہ مکھن کا ظاہر ہے ایک اپنا ایک ٹیکسچر ہے، ایک اپنا فلیور ہے، ایک ریچنس ہے، تو وہ تو پھر مکھن سے ہی آتی ہے نا، تو پھر میں نے تھوڑا سا مکھن اس لیے رکھا ہے۔ اچھا، یہ کچھ میں نے بنائے تھے، چکن کے بائٹس تھے، اور ساتھ میں شامی کباب تھے، تو یہ کچھ پڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ یہ دیکھیں نگیٹس اتنے سارے پڑے ہوئے ہیں، اور دیکھیں آپ ٹائم مطلب منتھ کا اینڈ آ رہا ہے، اور اس منتھ میں میرے بیٹے نے بالکل نگیٹس اور کباب رول کو خاص نہیں کھائے، حالانکہ وہ مطلب اس مہینے میں اس کو بھوک ہی نہیں لگ رہی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ موسم کا چینج ہے یا کیا مسئلہ ہے، کچھ طبیعت بھی سب کی اسی طرح سے یہ ڈاؤن ہے، تو سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا مسئلہ ہے، اور وہ کچھ کھا ہی نہیں رہا۔ اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی سجیشن تو ہو تو وہ آپ لوگ دے سکتے ہیں۔ ویسے اس کے علاوہ میں نے ایک میڈیسن دینا شروع کی ہے، اس سے کافی اسے فرق پڑا ہے، لیکن پہلے کی طرح جیسے پہلے ماشاءاللہ سے وہ اتنا کبھی بھی وہ اس طرح سے پھنسی نہیں ہوتا تھا کہ مجھے کھانا نہیں ہے، وہ ہمیشہ کھانے کے لیے کیا کہتے ہیں ہر دم تیار رہتا تھا۔ اب وہ والی بات نہیں رہی، اور مجھے بہت عجیب فیل ہوتا ہے، کیونکہ جب سے یہ پیدا ہوا ہے میں کبھی بھی وہ ان بچوں میں سے نہیں یہ رہا کہ میں پیچھے پیچھے بھاگ رہی ہوں۔ اچھا، یہ جو رول ہے نا، یہ کباب رول ہے، سیخ کباب کے رول ہیں، اور میرا بیٹا جو ہے نا وہ سیخ کباب کو کہتا ہے ہاٹ ڈاگ، تو یہ ہاٹ ڈاگ رول ہیں اس کے، اور یہ وہ بہت شوق سے اسے سیخ کباب بہت زیادہ پسند ہے، وہ ہاٹ ڈاگ سمجھ کے کھاتا ہے اسے، اور یا سوسیجز آپ کہہ سکتے ہیں، اس کو سمجھ کے یہ کھاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ دیکھیں مکھن میں نے پھر یہ آئس کریم جار میں رکھ دیا، اور آئس کریم کا یہ پھر سے میں بتا رہی ہوں، ہائکو کا یہ والا فلیور بہت اچھا ہے، یہ کوکی فلیور ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ آئسنگ رکھی ہوئی تھی میں نے، یہ آئسنگ ہے جو کہ فریز کی ہوئی تھی، اور لیکن یہ دوبارہ آئسنگ کے طور پہ کام نہیں آئے گی، اس کو کسی حلوے میں یا پکوڑے شکوڑے بنا رہی ہوں گی، یا پھر اس طرح کی مطلب حلوے میں زیادہ تر،
सॉरी, हलवे में ऐड करूँगी इसको। और अब मैं इसको अरेंज करना शुरू। अच्छा, ये जो पहले से बॉक्सेस पड़े हुए हैं ना चार, इनके अंदर चिकन रखा हुआ है और अब मैं इनको अरेंज करना शुरू कर रही हूँ। बस ये अरेंज हो जाता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये वाला जो कैमरा है ना, ये बड़ा स्पेशल कैमरा है। ये मेरे पापा ने बाय किया था, लेके मेरे हस्बैंड ने ही भेजा था, लेकिन बाय मेरे पापा, परचेज जो पेमेंट की थी वो मेरे पापा ने की थी, क्योंकि उन्हें मतलब कैमरा लेने का शौक था। तो फिर उन्होंने यहाँ से मंगवाया था, इस्लामाबाद से मंगवाया था। तो इसलिए ये बड़ा स्पेशल कैमरा है। बस ये उधर फ्रिज सारा खाली हो गया था, इसके अलावा कोई और ख़ास चीज़ नहीं थी। ये मैंने लहसुन जो है वो छील के रखा हुआ है और इसके बाद वो भी पड़ा हुआ है, इसमें ऊपर अदरक भी पड़ा हुआ है। इसके अलावा ऊपर जो है ना वो रखी हुई है हरी मिर्चें पीस के, इसके साथ वही एक पराठा है और बस दैट्स इट। इसके अलावा मेरे ख्याल में हाँ चॉकलेट का पैक पड़ा हुआ था। अब आ जाते हैं नीचे वाले हिस्से में। इसके नीचे वाले हिस्से में अम, अच्छा, अब ये देखिए, ये मैं फिर से वही फ्रिज वाला काम कर रही हूँ कि फ्रिज जो है ना वो वहीं पे रुक जाए, तो वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। तो हाँ, फिर मैंने खैर वही चॉकलेट वाला बॉक्स ऊपर से उतारा और उसको वहां पे उसका गेट जो है ना उसको शुक्र है खुल गया। अब ये एग थे जो लेके आए थे वो वैसे के वैसे पड़े हुए थे, उनको दोबारा से ट्रे में लगाया है। और अच्छा, इससे बंदे को ना आइडियाज, मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है फ्रिज को अरेंज करना, बंदे को आइडियाज मिल जाते हैं कि किसी का फ्रिज अरेंज हुआ हुआ देखना है। इसमें के अंदर ना ड्राई फ्रूट्स हैं जो कि मैं मीठे के लिए इस्तेमाल करती हूँ। ये इतने से मैंने फ्रिज में रखे हुए होते हैं पास ही किचन में। तो अच्छा, मुझे अच्छा लगता है क्योंकि इससे आइडियाज मिल जाते हैं और मैं अपना फ्रिज जो है अरेंज कर लेती हूँ। और ग्रोसरी करने में भी बहुत इजी हो जाता है कि बंदे को याद आ जाता है, अच्छा ये लेना है ये लेना है। अच्छा, ये इस तरह से फैले हुए पड़े हुए थे तो मैंने इसको भी एक कंटेनर में डाल लिया है। और ये केचप के साशे हैं जो हम बहुत सारे पिज़्ज़ा बर्गर्स के साथ आ जाते हैं, तो वो हम संभाल संभाल के रख लेते हैं और फिर इस तरह से बाद में उसको यूज़ करते रहते हैं। क्योंकि यार फेंकने वाली तो चीज़ ही नहीं है ना, तो फेंकना तो चाहिए नहीं। ये कुछ मेडिसिन हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं, वैसे तो मेरी साइड टेबल में मेडिसिन होती हैं मेरे बेटे की सर्दी में, मतलब इस मौसम में, क्योंकि मौसम अच्छा हो गया है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सारी मेडिसिन जो है वो सील पैक हो। खुली हुई मेडिसिन हम यूज़ ना करें, हम उसको फेंक देते हैं या फिर उसको पूरा करके जिस तरह से डॉक्टर डोज देता है उस हिसाब से वो तकरीबन पूरी हो जाती है। और अगर नहीं हो तो फिर हम खुद टेबलेट नहीं खाते, हम वो जो है ना मेडिसिन यूज़ कर लेते हैं जब हमें कुछ हो या थोड़ी थकावट वगैरह हो। तो आई एम सॉरी, मुझे नींद आ रही है। असल में मेरा बेटा सोया हुआ है और मुझे शदीद नींद आ रही है। इसके अंदर, इस वाले जार के अंदर मैंने कंटेनर में मैंने रखनी थी फेनिया, फेनिया पड़ी हुई थी थोड़ी सी और मैं सोच रही हूँ कि इसको कल बना ही लूँ। अच्छा जी, फिर मैंने वो वाला बॉक्स ना बंद नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने उसको वहां रखा था। इसके अलावा ये बन पड़े हुए थे, बर्गर बन है ये। मैं भी बर्गर शौक से खाती हूँ और मेरा बेटा भी, तो हम कोशिश करते हैं घर ही खा लें। इसके अलावा बना ले मतलब। इसके अलावा नीचे पड़ा हुआ था सिरप, ब्लूबेरी और चॉकलेट सिरप खत्म हुआ हुआ है, हेजलनट सिरप खत्म हुआ हुआ है, इंशाल्लाह वो भी मंगवाने वाले हैं, वो भी मंगवा लूंगी। और चिकन स्प्रेड भी खत्म हुआ हुआ है। ये तीनों चीज़ें मैंने इस बार मंगवानी है। चॉकलेट स्प्रेड है मेरे पास, मायोनीज पड़ा हुआ है दो तरह के, इसके अलावा चिली गार्लिक पड़ी हुई है, सॉस और केचप्स भी हैं। अच्छा जी, अब ये गेट जो है ये पूरा अरेंज हो गया था। और फिर मैंने सोचा कि चलें जी अब हम कर लेते हैं नीचे वाले पोर्शन की सफाइयाँ। तो ऊपर जो है ना वो सारा अरेंज हुआ हुआ था, मिल्क था और कुछ और कंटेनर्स वगैरह थे और पानी की बॉटल्स थी, तो वो सारा अरेंज था। अच्छा, ये वाली बास्केट्स लेने का बड़ा फ़ायदा हुआ। तो इसके अंदर मैं चीज़ें रख लेती हूँ ना तो बड़ी अरेंज हो जाती हैं। अच्छा, अब मैं ना इसके अंदर ये अंगूर कुछ नीचे गिरे हुए थे तो मैंने सोचा ये अरेंज कर लेती हूँ। उस दिन मुझसे ये चार बास्केट्स जो है ना वो उसमें अरेंज नहीं हो पा रही थी, लेकिन आज मैंने इसे अरेंज किया ना, रीअरेंज किया था, तो ये इसके अंदर सेट हो गई थी। चार बास्केट्स एट अ टाइम में ये आ जाती हैं। अच्छा, मैंने इसके अंदर केले रखे थे और ये नान पड़े हुए थे। हम रेस्टोरेंट गए थे, वहां से हम नान लेके आए थे, तो ये नान पड़े हुए थे। इसके अलावा फिर मैंने सारे शेल्फ्स को जो है इस तरह से क्लीन कर लिया था कपड़े से, गीले कपड़े से। और थोड़े से, मतलब गीला कपड़ा नहीं उसे कहेंगे, उसे थोड़ा सा नमी वाला कपड़ा जो समझ लें, थोड़ा सा। तो ये उससे साफ कर लिया था। इसके अलावा बस ये और कुछ भी नहीं था इसमें, ये देखें बस थोड़ी सी चीजें पड़ी हुई हैं, आटा रखा हुआ है और इस तरह से। चलें जी, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह ने